I'm Shrikant Saradgi, lecturer in English, Visveshwara Arts College, Bagalkot. Dear students, here I'm come up with second session on bridge course. That is bridge course for second. This course is exclusively for PUC second year students. As well, this is the session just to connect the bridge between PUC first year and second year. Whatever you have learned and then whatever you are going to be studied in coming classes, especially with the grammar aspects. So let's take a look at the things. So as usual, as it is, we are introducing new words just to enrich your vocabulary. So here I just brought a word that is word for the day. Under this activity, I am introducing one more word, that is suspicious. Suspicious is a word which means doubtful. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ that is what we say called doubtful ಅಥವಾ suspicious. So it is having or showing a cautious distrust of someone or something. So suppose ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ we call them suspect. He is the suspected. So ಈ ತರನ ಶಬ್ದ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. then take down the word suspicious and construct a sentence using the word just construct one sentence. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ. And again, one more fact, let me tell, here is a fun fact of English language. So there is this is quite common. How many alphabets are there in English? There is only one alphabet. Alphabet is nothing but it is a set of letters or symbols. So 26 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. Rather, there are 26 letters, not alphabet. So together 26 letters are together called one alphabet. So there is only one alphabet in English language and with 26 letters or symbols. So that's all for this activity. So again, next. So these are the things from your PUC first year. Along with so far we have discussed articles, prepositions, and then parts of speech, and then question tags in your previous video lecture. So in this today's session, I am going to deal with few other concepts. One is dialogue writing. So as well, dialogue is nothing but it is a conversation between the two individuals. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದಂತ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇ ಗಿವ್ ಅ ಬ್ಲಾಂಕ್ and then blank instant and using instructions over there. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಡೈಲಾಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ especially these things help you in competitive examinations, especially dialogue writing ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ at the railway station, at the bus stop, at the hotel, and then at the stationery shop, at the airport, telephonic conversation. You should emphasis on telephonic conversation, and then between two friends, informal dialogue between two friends, and then at the classroom between teacher and students. So these are the common context. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಈ ತರದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡೈಲಾಗ್. ಸೊ ಯು ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ the things you have to remind while you construct a dialogue, you have to keep things in mind. That is, one, always start your dialogue by greeting. First ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿರಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿರಬೇಕು, ಡೈಲಾಗ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ based on that you have to frame up sentences. But at the end of the dialogue there must be a leave taking. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಅಥವಾ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಓಕೆ ಬಾಯ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ, ಸೊ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅಪಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅಪಾಲಜೀಸ್, ಸೇ ಸಾರಿ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ come in dialogue writing. So this is all about. So as I said, these are the common conversation. Railway station alli hodre ticket inquiry keltira dialogue alli between you and the at the controller. And then airport telephonic conversation, it is completely different because it is not face to face conversation. And then between two friends, ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಳ ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್, ಯು ಸೇ ಹಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಾಯ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಹಾಯ್ ಇವನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಯುವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Just say hello sir, good morning sir, whatever it is. So that is how you have to greet. And then sometimes if the time comes you have to introduce yourself, introduce your friends as well. Your friends and introduce ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೂ expressions ಇದಾವೆ. And then classroom situation ಅಲ್ಲಿ dialogue between teacher and students. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ if he has any query regarding, if he has any doubt regarding the lesson taught, ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈಲಾಗನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವು ಯಾವ ಥರ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಯು ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಲೋ ಸರ್, ಹೌ ಡು ಯು ಡು. ಹಲೋ ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಗ್ರೀಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ greeting. And then leave taking, if your conversation ends, suppose if you have gone to a shopping mall or anything else, ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಲೀವ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್, ಐ ಮೀನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲೀವ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಿ ಯು ಅಗೇನ್, ಸಿ ಯು ಸೂನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಪೆನ್, ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಬುಕ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಯುವರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಏನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾನ್, ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ. ಇಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಕಾಲಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಶಸ್, ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಬರ್ಡೇಗಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ರೀಜನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತು, ಯುಗಾದಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ರಂಜಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿ ವಿಶ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಶಬ್ದಗಳು ಏನು ಅಂತೀವಿಲ್ಲ, ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವಿಶಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಐ ಮೀನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಕನ್ವೆ ವಿಶಸ್. ಅವು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವಿಶಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತವೆ. ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಸ್ hello sir, I am Shrikant Saradi. I can say this is introducing myself. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ myself. and then introducing others. meet my friend Ram, meet my friend. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್.
ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಇಫ್ ದ ಗಾಯ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಎನಿ ಲೇಡಿ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇಫ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಯು ಸೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಓ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಟುಡೇ, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟುಡೇ, ಹೇ ಗಾಯ್, ಹೇ ಡ್ಯೂಡ್, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಸಮ್ ಟುಡೇ, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಟುಡೇ, ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್, ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಯರ್ ಫೇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಒಬ್ಬರ ಏನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಮನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾರೋ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದಾರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಯು ಸೇ, ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಚೀರೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಅವ್ರ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೆಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೆನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ವನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಮ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಅಗೇನ್ ಅಪಾಲಜಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಸಾರಿ. ಸಾರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಪ್ಪಾದಾಗ ನಾವು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ಅಗೇನ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ expression, I mean in your day-to-day communication you must follow these things. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಸಮ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಸ್, ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಏನೋ ದ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೊಲೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪೊಲೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. Again, you have studied letter writing. So this is the main significant part of our career as well. Nowadays, suppose if you joined any firm or company, or else any, again in the college days, if you need any letter for leave from the college, or if you want to any TC. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಸಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪಾಲಜಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಬಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಪಾಲಜಿ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವನ್ ಸಮ್ ಸಡನ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೆಟರನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ formal letter, official letter or business letter, and then one more informal letter. Informal letter ಅಂದರೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, whoever it may be. ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೆಡ್, CEOs and all. See, is it? So you must be strict with the subject and then whom you are writing a letter. ಯಾರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಜೊತೆಗೆ ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಯುವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ YOURS ಯುವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಸ್ಟ್ರೋಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ. ಯುವರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ರೋಫ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಬ್ಲಾಕಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಗೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೋ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರೆಯುವಂಥ ಇದು ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೂರಿನ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಟೂರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈ ದೀಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಲೆಟರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ PG ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಥವಾ PUC ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಜಾಬ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಫೋನ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದು ನಾಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಜನೇ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕಮಿಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಯೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಎರರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಏನಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ನೀವು ಎ ಹಚ್ಚೋ ಬದಲಿ ಆ್ಯನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ್ಯನ್ ಹಚ್ಚೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರರ್. ಸೊ ಅಂತ ಎರರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ. Again, prepositions. Suppose, here for example, the chocolates have been distributed between students, all the students. So, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ between ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, but it is error. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ among. So, more than 2 ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ you have to say among the students, among the children. If there are only 2 individuals, you can say between. So ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬದಿಗೆ ಅಮಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸು ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವರ್ಬ್. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗನೇ ಹಿ ರೀಡ್ಸ್ ನಾವೆಲ್, ಅವನು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಹಿ ರೀಡ್ಸ್ ನಾವೆಲ್, ಅವನು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಈ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ವರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ರೀಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಶಿ ರೀಡ್ ಅ ನಾವೆಲ್, ಅವಳು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾಳೆ. ಶಿ ರೀಡ್ ಅ ನಾವೆಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎರರ್ ಇಯರ್? ಎರರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿಗೆ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿ ಅಥವಾ ಶಿ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಶಿ ರೀಡ್ ನಾವೆಲ್, ಅವಳು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಶಿ ರೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶಿ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದು ರೀಡ್ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೀಡ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಶಿ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಬ್ಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಹಿ ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇತ್ತು, ದೇ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಶಬ್ದಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ರೀಡ್ ನಾವೆಲ್, ಅವರು ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ದೇ ರೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ರೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎರರ್.
So this is how you have to use appropriate is error. Again, these are the common mistakes of people commit. These are the common mistakes. Just I would like to tell. One is Rocky is one of my best friend. Rocky ಅನ್ನೋದವನು one of my best friend. So see here, what is the error here? One of ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೂರಲ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ರಾಕಿ ಅನ್ನೋದವನು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ರಾಕಿ ಅನ್ನೋದವನು ಹಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ದೆನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. The words like let me tell, just remember, keep it in your mind, junior, senior, inferior, superior ಅಂತ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ instead than ಬದಲಿಗೆ you have to use to ಅಂತ ಬರಬೇಕು. He is superior to him, he is junior to me, she is senior to me, ಈ ತರ. And one more, I prefer coffee to tea. ಕಾಫಿಗೆ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಸಾರಿ ಕಾಫಿನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟೀ ಬದಲಿಗೆ. ಪ್ರೆಫರ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಎಸ್. ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅಗೇನ್ these are the quite common thing you commit daily in your day-to-day communication. Just I would like to tell, don't say he is my cousin sister, he is my cousin brother. ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರು ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಹಿ ಇಸ್ ಮೈ ಕಸಿನ್, ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಕಸಿನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅವಳು ನನ್ನ ಕಸಿನು ಅಥವಾ ಅವನು ನನ್ನ ಕಸಿನ್. ಅಂದರೆ ಕಸಿನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿರ್ತಾರೋ ದಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್, ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. So with this, I conclude this session. If you have any queries, just catch me on WhatsApp. I have mentioned over there 9538231992, and then follow me on YouTube and subscribe to my channel. I have mentioned over there. So with this, I request you all to keep e-learning English with very ease. And then I will conclude this session. My instruction is that at the end of each my session, you just note down whatever I have delivered in my lecture. Note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is what I want to say. Thank you.